हाय वेलकम सबको। अगर आप इस सेशन को अपने लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आपको लैपटॉप में लॉगिन हुए हैं या डेस्कटॉप में लॉगिन हुए हैं तो नीचे आपको एक ग्लोब आइकॉन मिलेगा। उस ग्लोब आइकॉन को क्लिक करते ही आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे। अपना लैंग्वेज चूज कीजिए, फिर म्यूट ओरिजिनल ऑडियो कीजिए तो पूरा सेशन आपके लैंग्वेज में सुनाई देगा। अगर आप मोबाइल में लॉगिन हुए हैं तो कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक करते ही लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मिलेगा। उस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन को क्लिक करते ही लैंग्वेजेस मिलेंगे। अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप म्यूट ओरिजिनल ऑडियो कीजिए और डन कीजिए और आपको पूरा सेशन आपकी लैंग्वेज में सुनाई देगा। थैंक यू। క్వాలిటీ సెషన్ కు అందరికీ స్వాగతం. మీరు ల్యాప్టాప్ లేక డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటే కింద బాటమ్ లో ఒక గ్లోబ్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఐకాన్. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు కావలసిన భాషను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒరిజినల్ ఆడియోని మ్యూట్ చేయండి. మీరు ఒకవేళ ఈ సెషన్ ని మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటే కింద రైట్ సైడ్ బాటమ్ లో 3 డాట్స్ మోర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసి మీకు కావలసిన భాషను సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఒరిజినల్ ఆడియోని మ్యూట్ చేసి రైట్ హ్యాండ్ టాప్ లో డన్ ని ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు కావలసిన భాషను మీరు వినగలరు. ధన్యవాదాలు. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இந்த செஷனை வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜில் கேட்கணுன்னா நீங்கள் லேப்டாப் இல்லைனா டெஸ்க்டாப்பில் லாகின் ஆயிருந்தால் கீழே குளோப் ஐக்கான் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மியூட் ஒரிஜினல் ஆடியோ பண்ணால் உங்களுக்கு இஷ்டமான லாங்குவேஜில் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கேட்கலாம். அண்ட் நீங்கள் ஃபோனில் லாகின் ஆயிருந்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே 3 டாட்ஸ் மோர் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லாங்குவேஜ் இன்டர்ப்ரிட்டேஷன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு மியூட் ஒரிஜினல் ஆடியோ பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த செஷனை வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜில் கேட்கலாம். தேங்க்யூ. Yes, happy morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. காலை வணக்கம். இனிய காலை வணக்கம் சார். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ 308 ವಾಪಸ್ ಬಂತು. 300 ಅಲ್ಲ, 700 ಬಂತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್. ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಟರ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸುಮ್ನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು 1 ಅವರ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಬ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಫ್ರೆಶ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ವಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಫ್ರೆಶ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿನಾ ಸರ್ ಅಫ್ರೆಶ್? ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಡೇ ಯಾರು ಇರುತ್ತೋ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು,
ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಿ ಫ್ರೀಡಮ್, ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಫ್ರೆಶ್ ಇಂದ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಫ್ರೆಶ್ ರೆಡಿನಾ? Yes, sir. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes, sir. 1, 2, 3, cheers. Thank you so much. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನದಿಂದ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 years 8 years ಇಂದ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? Yes, please help me welcome International Active Multi Member Shivanand sir and Radha madam on Zoom screen. Thank you so much. Good morning, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ತರನೇ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡ್ಸಿದೆ ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ದೇನ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ ತರ ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈ ಅಫ್ರೆಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಫ್ರೆಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ರೆಶ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ನ ಚುರುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಫ್ರೆಶ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್. ನಾನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಂದು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗದಾಳ ಅಂತ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗದಾಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ರೈತರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ತಂಗಿರು, ನಾನು 2ನೇವನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋರು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂಥರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು 4 ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, 4 ಜನರ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲು ನನ್ಗೇನು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಏಜ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನನಗೆ ಏನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಉಡ್ಡುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು CD ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು CD ತಗೊಂಡು CD ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆ ಅಂಗಡಿ ತಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೈಫು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ, ದಡ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಂದೆ. ದಡ್ಡ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ SSLC ಮುಗೀತು. SSLC ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮೂರವರು ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಣ್ಣಾರ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 1 ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು. 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನೀವ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತರ ನಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. 4ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಡತನ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ರು ರತ್ನಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇಗೇರಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ದು ಊರ್ ಕಡೆ, ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಬಂದು ಲೈಫು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಗದಗಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೂ ಗುರುತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಗೋಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು 5 ಫ್ಲೋರ್ 6 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಉಳಿ ಸುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನನ್ಗೆ ಉಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಡಿಯುವಾಗ ಕೈಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೋಗಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು,
ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ, ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದ್ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ರತ್ನಕ್ಕ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಲಿಂಗಾಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರುಣೆ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು 15 ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕೈಗೆ ಏಟ್ ಬಿತ್ತು, ಕಾಲಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿತ್ತು, ಏನಿಂದ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರೋರು, ಶಿವಾನಂದ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಬಂದು. ಇಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೌರವ 500 ರೂಪಾಯಿದ್ದು, 1000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಸಿಗಾಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನಿದ್ದು ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ. ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದು ಮನೇಲಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ದು ರೂಮಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 700 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. 700 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ, 5 ರೂಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, 1 ಬಾತ್ರೂಮ್, ಒಂದೇ ಸ್ನಾನದ ರೂಮ್. ಈ ತರ ನಂದು ಲೈಫ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅವರು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗುರ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕೆಲಸ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಸು, ಬಡತನ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಲೈಫು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಕೊಡೋರು ಅವಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಕೊಡೋರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, 2 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಆ ಬೋಂಡನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಪಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ, 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ, 12 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಂತರ. 2 ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಲೈಫು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸುಮ್ನೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸುಮ್ನೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಲಿತೆ ನಾನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಲಿತೆ. ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಕೇಳಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಗ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಗೆ ಸಂಬಳ, ವೈರ್ಮನ್ ಆದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಡಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ. 20 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವೈರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು. ಬಂದೆ. ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ ಊಟನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೈಫು. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು. ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂದಿದ್ರೆ
ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ನನ್ ಕೆಲಸ ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಶಿವಾನಂದ್. ನಾನು ಶೇಕ್ನ 7.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಂದು ನಿನ್ಗೆ ಗುರುತಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನದೇ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ತರ ನಂದು ಲೈಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ತರ ನಂದು ಜೀವನ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಜೂಮ್ದು ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು 500 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 500 ನಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಶೇಕ್, ನನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೂ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ಗೇನು ಆತರ ಏನೋ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮಮ್ಮಿ 3 ಜನ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು, ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ. ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ಗೇನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಗನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ 3 ಜನ ಇರೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂದೇನು ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ 6 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು. ಅವರೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ನೆನ್ಪೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹುಡ್ಗನ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ಹುಡುಗನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗುನು, ನಾನು ಬಂದಿದ್ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋರು, ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಏನೋ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಏನೋ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗೋದಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ.
ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂದು ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು PPT ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅವಕಾಶಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಚಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ 8 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ, 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಾವೇರಿಯವರು ನನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರು, ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂತ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. 2 ತಿಂಗಳು ರಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ಹಾವೇರಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ. ನನ್ಗೆ ಗದಗ್ನವರು, ಹುಬ್ಳಿಯವರು, ಹಾವೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಖುಷಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ಊರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ನಂದು ಬ್ಯಾಚಲರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ರು. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ರಜಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ವಾಪಸ್ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 9 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದವರು, ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಳೆ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಪರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಕರೆದ ಸ್ಪಾನ್ಸರು ಅವತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವತ್ತು ಅವರು ನಂದು 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಲ್ದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ನಂಬರು 9449503474 ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ 2016 ಜಾನ್ವರಿ ತಿಂಗಳು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್. ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದಾಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಕಂಬ ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ನಾನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ರಾಮು ಅದೇ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಗುರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಂದು ಹೊಟ್ಟೆ, ನನ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರ ಅಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ರು. ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿಫನ್ಗೆ ಕರೀತಾವ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ನಂಗೆ. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ದಿವಸ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 3ನೇ ದಿವಸ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಇವರು ಬಿಡೋ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗಿರಾಕಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ನೋಡಿ ನಂದು ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಊಟ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಕಳೆದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು, ಬಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ, ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏನು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ನಾನು ಕೊಡ್ಸೋ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋರು. ಅದೆಂತ ತಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ನನಗೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ. ಅವತ್ತು STS ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಡು. ಅವತ್ತು ಏನಾದ್ರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಗುರ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಣಂತ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತರ ಫುಲ್ ಡೋರ್ಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಫುಲ್ ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ್ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ,
ಬಟ್ ಅವತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೆ ನನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ನಂದು ಲೈಫು ನಂದು ಬಿಫೋರ್ದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇವಾಗಲ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಫೋಟೋನು ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಫೋಟೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಅರ್ಬಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ್ದು. ನನ್ನ ಕೋಚು ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಫೋಟೋನೇ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫು. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗಾದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ 33 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಪ್ಪ ಆದೆ ಅಂತ. ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಗಳ ಊಟ ತಿಂದು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೋಪೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದ 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಭಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಂದು ಹೋಪು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಇದು ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲು ಟಿವಿ. ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಮನೆ, ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋದು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೋಚ್ಗೆ. ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನೇಲಿ 2-3 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 4ನೇದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೋಚ್, ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಶೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಲರಿ ಊಟ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಶೇಕು, ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 kg ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ. 7.5 ಇಂಚ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಿಸಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಚಂದ, 3ನೇ ದಿವಸ ಚಂದ, 4ನೇ ದಿವಸ ಶೇಕ್ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ತಿಂಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇವತ್ತು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳೋರು ಈ ನಡುವೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಏನೋ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಸರಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಾಮ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕರೆದೆ. 6 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾರದ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಬಾ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ ಬಾ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಹೇಳೋರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ 6 ಮಂತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋರ್ಗಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನೇನ್ ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಹಾಗೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು.
ಆ ಇವೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಶೇಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ತರ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿರೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ PCOD ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೊಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಒಂದ್ 6 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ನನ್ ಬರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗೋದು. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರ್ಚು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೋಪು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮದ್ವೆಗೆ 5.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಪೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಗು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು RT ನಗರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಒಂದ್ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಸಲ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10,000 to 12,000 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಓಪ್ನ ರಾಮು ಸರ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಬರಬಹುದು. ಎಸ್ ರಾಮು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ರೀಮು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಗು, ಇಬ್ರು ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಡೆಯುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಡೆಯುವಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನನ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಆ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಸಸ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಸ್ ಎ ಕೋಚ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗೇನೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ರು.
ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾಪು ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಮಗು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕಡೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫೋಕಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮಗು ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಎಲ್ಗೋ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ರಾಮು ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಜಯನಗರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯಾರ್ದು? ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇತ್ತು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಸಿಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪೂರಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೂರಿ ಕಡ್ಲಿ ಪೂರಿ ಅಂತವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದ್ಸಲ ನಗವ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಬಲೈಫ್ ಕ್ಲಬ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂದಾಗ ನಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಪೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ದೇವ್ರನ್ನಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಹೇಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು LSS ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ 8 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 1 ಮಂತ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ಸರ್, ಇವ್ರದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನೋ ನಾನು ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅಂತ ಈ ತರ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಾಗಿದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರ್ತಾಗಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಶೇಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಹೋಪ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡೋಗೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬಾಡಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಶೇಕ್ ನ ಒಂದ್ ದಿವಸನು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಶೇಕ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶೇಕ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಹೌದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಹೌದಾ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಕ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಮಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರ್ತಿದೆ, ನಮಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ 25 ಇಂಚಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾವಾಗ ಕೋಚ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ ಕೋಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂತಿಂತದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ತಿಂದಂಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಿಂದಿದ್ದು. ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀವೋ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಮಿಸಸ್ ಅವ್ರು ಚಿನ್ನಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 kg ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಮಾಗೋವಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಡಿಡಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಗು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅದ್ರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೇ ತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳು ನನ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ. ನಾನು 10 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ 25 mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ, ಶ್ರೀಮಂತನ ಫೋಟೋ, ನಾನು ಐ ಲವ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಫೋಟೋ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತನದ್ದು ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಂಗೊಂದ್ಸರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋವರ್ಗು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಫುಲ್ಲು ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಡೈನೋಶೇಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈನೋಶೇಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಶೇಕ್ನ. ಅವಾಗ ಅದು ಅಲರ್ಜಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು 70 years ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಾಮು ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಮು ಸರ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ದು ಲೈಫ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋಚ್ಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ. ಇದು ನಮ್ ಲೈಫ್, ನಂದು ಫೋಟೋ, ನಂದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಅನ್ನೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಡ್ರೈನ ಶೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಶೇಕ್ನ ಕುಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗುನು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತೋ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಂದು 2 ಮಕ್ಕಳು. 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, 3 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೈ ಕೋಚ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಯಾವುದು ಕಾಣಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಅಪ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತರದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಿವಾನಂದನ್ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರ ದಾರಿ. ನನಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಎದೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರದಂತೂ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ಇವ್ರಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗಿದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಬೆನ್ನು ಅಂತ ತೋರ್ಸಾರೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದು ಬಂತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ, ಯಾರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಈ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್, ಭಯ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರಿಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂಮೆಂಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1 10 lakhs ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಸೊ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆತರ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? 2 ಕಿಡ್ನಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವಾಗ BP ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಬಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿನೂ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿನೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ತಾವು ಕಲ್ತರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಅವ್ರದೇ ಆದ 25 to 30 ಮೆಂಬರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯುವಂತವ್ರು ಆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕೇರಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಊರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು, ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇನ್ ಕೋಚು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾನಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ, ಅವ್ರಿರೋದು ವಿಜಯನಗರ, ನಾನಿರೋದು ನಾಗರಬಾವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದು ನಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಒಂದು 60 ರಿಂದ 70 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಹಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 25 ಜನ, 30 ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಜನ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೋ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆದ ಅವ್ರ ಕೋಚಸ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಏನು ಅಂತ, ಏನ್ ಕ್ಲಬ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು PPT ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರೋದಾ, ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ.
ಎಸ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೋಗೋದು ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ನಮ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸೀರಿಯಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಮಮ್ಮಿ ನೀನು ಶೇಕ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ನನ್ಗೇನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ. ನೀನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶೇಕ್ ಕುಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಇರೋದವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 6 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟೈರ್ಡ್ 60 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೌದಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಶೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನೋ ರಾಮು ಸರ್ ನಾವ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈ ಕೋಚ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನನಗೂ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಈ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕುಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೋಸ್ಕರನೇ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗಾಗೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಫನ್, ಈ ಟಿಫನ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾತು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸೋತೋಗಿದ್ದೆ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಕೋಚು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಪಡಿಸಲ್ಲ, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. ಇದು ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೇ ತರ ನನ್ನ ತರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ
ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೊನ್ನೆಗೆ 6 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು 6 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶುಗರ್ ಹೈ ಶೂಟ್ ಅಪ್ 480/490 ಆಗಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ 9 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್, ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂದೇ ಆದ ಅಂದ್ರೇನು ವರ್ಷದ ಶ್ರಾದ್ದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ 3 days ಹೋದೆ. ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ವಿದಿನ್ 25 days ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 480/490 ಇರುವಂತ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 133 and 180 ಆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಾಗೆ ಈ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವಾಗೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಹರ್ಬಲೈಫ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2013 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೂ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. 311 350 ಇತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಗಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು 3 ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಗಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂದು 311 350 ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವಾಗೆ ನಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಶುಗರ್ ನಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯುಚೆಕಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು 156 ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು 156. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಂದು ಟೋಟಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು 4th ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 6th ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, 5th ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, 6th ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಅದು 3 ಮಾತ್ರೆನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂದು 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ ನಂದು 22 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ 10 ಇಂಚ್ ನಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಜಯ್ ಟಿಕೋಟಿಕರ್. ನಂದು ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ರೆಶ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂದು B12 ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನಂದು ಒಂದು ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗಿತ್ತು.
ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಾನು ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ರೆಶ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ಗೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಂದಾದೀಪ. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಂದಾದೀಪ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ ಜೀವನ ಒಬ್ರು ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ರೆಶ್ ನ ತಗೊಂಡೆ, ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಾನು B12 ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ನಂಗೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಸರಿ ತಲೆ ತಿರುಗೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಂಗೆ ಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಂದು ಇರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ 15 ರಿಂದ 16 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ 15 ರಿಂದ 16 ಕಪ್ ಬರೀ ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಂತ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಬರೇ ಚಹಾ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಂತ್ರು ಕುಂತ್ರು ಬರೇ ಚಹಾ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ. ಊಟ ಮಾಡು, ತಗಿ, ಹಾಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಾನು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15.5 kg ಅಷ್ಟು ನಾನು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ 6.5 ಇಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಡಬಲ್ XL ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ M ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕೋಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ವೈಷ್ಣವಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೋಟಲಿ 11 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. 11 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 74 ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ನಂದೇ ಓನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಏನು ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರ ಇದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ರಾಜ ರಾಣಿ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೋನಸ್ ಮಗನಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ. ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕುಡ್ದಿದ್ದು. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ 1 ವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ BP ಮಾತ್ರ ನಾನು 12-13 ವರ್ಷ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಕಾಲ್ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು, BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು, ಕೂದಲು ಉದ್ರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಳೆ ಸೌದಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇರಷ್ಟು ದಿವಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾತ್ರೆನ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ಮಾತ್ರೆ. ಅದು ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನುಂಗಿ 90+ ಆಗೋದೆ. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಗೆ ಬೈಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಾನು, ಈ ಅಪ್ಪನ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಬಂದ್ ನನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದಳು. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗರ್ಭಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ. ಗರ್ಭಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ BP ಮಾತ್ರನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಜ್ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ 53. 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ BP ಮಾತ್ರನ ನನಗೆ 50 mg ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಶೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ಕಿಸ್. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನ ಇವಾಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಊಟದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುತು ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಚ್ಚನ್ನೇಗೌಡ. ನಾನು ಇವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೇ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇಕ್ ಅಪ್ರೆಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಶೇಕ್ ಅಪ್ರೆಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಣಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 480 ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 500 mg ಮಾತ್ರ, ಸಾಯಂಕಾಲ 500 mg ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್? ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು? ನಂದು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಾನು ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾನು ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 11:30 ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. 11:30 ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 11:30 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ದಾಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು 90 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ತಿರುಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 11:30 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಶುಗರ್ ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದಲೆ ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಮೊಣಕಾಲ್ ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಮೀನ್ ಕಂಡ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಾಗ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆದಂಗ್ ಕಾಣದಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದಾಗ ಅವಾಗ ಅದೇನೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇಲೆ 90, ಇದೇ ಶೇಕ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ 12 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೇಲಿ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗಿಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಈ ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆನು ತಿಂತೀನಿ, ಸ್ವೀಟು ತಿಂತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಂತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. 19 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. 19 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ ನಾನೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಮಗು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸರ್? ಸರ್ ನನಗೊಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರು, ನಾನು ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದವ್ರನ್ನ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂದೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ನಿಮ್ ತರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ನಿಮ್ ಮಗ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ನಿಮ್ ಮಗ ಎದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಮ್ಮ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಮ್ಮ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನ ಸುಮಾರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಗೆ. 1.5 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಕರಿತಾನೆ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಬಟ್ ಅದೇ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಳನ್ನವ್ರು ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಮಾಮನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಾಗ ಅನ್ಬೇಡ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಒಂದ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅನ್ಸಿದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ಗೊಂದು ಡೌಟು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ತರ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನ್ಗೂ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ನೀರಂತೂ ಬಾಯಿ ಅದೇ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು, ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೈನಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎದೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ ಸೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೋರ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಬ್ಲಡ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು ಕಳುಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋರು, ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಏನಿದು ನಿಂದು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಶುಗರ್ ಹೆವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಕರ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಒತ್ತಡ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ ಸಾವ್ಗ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನನ್ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶುಗರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಮೂಲ್ ತರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಮಾರ್ಕಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇನ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ದಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಿನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 9:30 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ 2 ರಿಸಲ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸರಿ ಅನ್ನೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಹೌದು ಅಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಮ್ಮ ಇದು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗೆ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಹರ್ಬಲೈಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಂತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಂಗೆ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸರ್. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಶುಗರ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಂತ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ನನ್ ಮೊದ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಏನೋ ಎಲ್ಲಾ ಇದೂನು ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮ, ನಾನಂತೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಮಗು ತರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ದ, ನೀನೇ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು, ನಾನೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಡನ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಡೈಲಿಸಿಸ್, ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು kg ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಮೇಡಮ್?
ಟೋಟಲಿ 13 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, 7 ಇಂಚ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಇವ್ರನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ತಾವು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ತುಂಬಾ ಜನರ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಶೇಕ್ ಆಯ್ತು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೇಕ್? ಹಂಗೆ ಶೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದವ್ರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಬ್ಬು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಖಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೇಕ್ಗೆ. ಎಸ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಂತವಳು. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತರ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಹಿಂಡಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು. ತಲೆನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಹಜ, ಏನ್ ತಲೆ ಇದ್ರೆ ನೋವು ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ತಲೆನೋವು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ತರ ಇದ್ದೆ. ಈ ತರ ಇರುವಾಗನೇ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಸಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ 37 ವರ್ಷ. ಅವಾಗನೇ ಯಾಕೆ 37 ವರ್ಷ ಅಂತಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರಿಟೇಷನ್, ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದವಳು. ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನೀರು, ನಿದ್ದೆ, ಊಟ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ದೇನೆ ನಂದು ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ನಂದೇ ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಲೆನೋವು 3 ಸತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಂಗೆ ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು. ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆದಾಗ 3 ದಿನ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್. ಬೆಡ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಕುತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು 37 ವರ್ಷಕ್ಕೆನೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನೇ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರು ಸಣ್ಣಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಾ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀಯ ಕಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೋಗಿರೋದು ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆನೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ 20 kg ಹೆಲ್ತಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿದಿನ್ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿರೋದು ತಲೆನೋವು. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ ತಲೆನೋವು ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಂಡ್ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗುಗ್ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೂ ಅವರೇ ಬಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ನನ್ ಮಗುನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀರ್ ಕೊಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನುಂಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂದು ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ನಂದೇ ಆದಂತ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು.
ನನ್ಗೆ Thank you, ಇವತ್ತಿಗೂ madam. ನೆನಪಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರೇನ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ನನ್ನ ಆತರ ಇರುವಾಗ. ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇವ್ರು ಅಂತ. ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾರೇನಾರು ಹೇಳ್ರು ಅಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನಿದಿನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆತರ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ದಿನ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೋಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ. ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೇಕ್ ಕುಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ನಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ನಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನಾಳೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮಾರ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರ ಕೋಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಂದಾನು ಕೇರು, ಕೋಚ್ ಇಂದಾನು ಕೇರು, ಎರಡು ಕೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿತು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗಿಂದ ನನ್ ಕಣ್ಣೀರಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸರ್. ಹೇಳಕ ನನ್ಗೆ ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ ಕಲ್ಸಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಮೆಟ್ಲತ್ತು ಹೋದಾಗ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಹೊಸ್ಲತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಏನ್ ನಗ್ತಾ ಇದಾರ ಅವ್ರು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರ ನಗು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಏನಾರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಒಳಗ್ ಕರೆದು ನನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವೊಬ್ರು ಶೇಕ್ ಕುಡ್ದಿದ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆನೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು, ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವುಗಳಿತ್ತು, ಕೋಪ ಅಂತೂ ವಿಪರೀತ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀರಂತ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೋ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಗನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗುರುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೋ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀರಂತಂದ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಮಾತು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಶೇಕ್ ಕುಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸುಸ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಲಿರಮ್ಮ ಒಂದ್ 10 ದಿನ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನನ್ ಮಗು ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. 1 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ 5 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಾರು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನೋ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ 5 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾರಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ತರ ನೋವಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಪೈಲ್ಸು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿತ್ತು, ಬೆಳ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗ ನನ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಿದ್ಕೆ
4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಸರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ನೋ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಸೊಸೆ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮಗ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಡೈನೋ ಶೇಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ.